ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आमन का यह सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त कर संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। परम सन्मान योग हजूर अनवर सरवरे कायनात वालिए दो जहान जगताधार जगत गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शुभाईमान गुरु रूप खालसा सत संगत जी प्रेम सत्कार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अपनी पावन पवित्र बाणी दे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे दर तो भेजे हुए सतपुरखां दी महापुरखां दी वडियाई करदिआं हजूर ये बचन फरमाउंदे ने कि हे निरंकार वाहिगुरु जी जिन्हां ने आप जियां दा नाम जपिया है, जिन्हां ने आप जी दी बाणी नूं पढ़िया है, जिन्हां ने आप जियां दे दर घर दी सेवा निभाई है वो महान हो जाते ने ते उन्हां दी वडियाई भी धन हो जाती है। सतगुरु जी पावन बाणी दे विच फरमाउंदे ने हजूर कहंदे जिन्हां दे चोले अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम रूपी रंग दे विच रंगे जाते ने उन्हां दे चरणां दी धूड़ प्राप्त हो जावे ते जीवन धन हो जाता है। दातार फरमाउंदे ने जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास धूड़ तिना की जे मिलै जी कहो नानक की अरदास। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जियां दी पावन पवित्र संतान दे विच 11वें थां ते गुरु नानक साहिब महाराज जी दी वंश दे विच बाबा साहिब सिंह जी बेदी होरां दा आउणा होया। बाबा साहिब सिंह जी होरां दे पावन पवित्र जन्म दे पिछे जो एक अलौकिक घटना इतिहास दे विच वर्णन है कि महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी 9वीं पीढ़ी बाबा कलाधारी जी जो डेरा बाबा नानक दी धरती ते रहिंदे सन ते महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे समकाली सन। गरीब नवाज सतगुरु जी ने अपनी अपार बख्शिश और रहमत दे नाल बाबा जियां नूं अपने पास बुलाउणा और अनेकां प्रकार दे बचन विलास होने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जियां दे पावन हुक्म दे नाल ही बाबा जी उस पहाड़ी दे उपर वसे जिस पहाड़ी दे नज़दीक अज ऊना साहिब दी नगरी दा जो वासा है, ऊना साहिब दी पावन नगरी जो वसी हुई है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह और बाबा कलाधारी जी दे पावन मिलाप दा जो अस्थान है गुरुद्वारा श्री गुरपला साहिब जिथे महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहिब तो चल के आया करते सन और बाबा जी महाराज जी के दर्शन करने वास्ते जाया करते सन। उस अस्थान ते विचारां होणियां और महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जियां दे पासों
ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਤਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੀਤੀ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1756 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਇਆਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। तो प्रिंसीपल साहिब होरां दा लिखिया होया है कि महाराज सच्चे पातशाह जी सचमुच ही दयाल ते कृपाल होए सन कि बाबा जी जिन्हां ने अनेकां पंथक कारज आकर के कीते उन्हां दा इस जगत ते आउणा होया। बचपन दे विच गुरमत दी जो प्राप्ति सी उन्हां नूं बाबा अजीत सिंह होरां दी रचना तो प्राप्त होई। विद्या प्राप्त कीती महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र बाणी दे नाल अपने आप नूं जोड़िया। और फिर जदों नौजवानी दी अवस्था दे विच आए तो फिर उस समय केसगढ़ साहिब जी दी पावन पवित्र धरती ते जाके अमृत दी दात प्राप्त की। अमृत दी दात प्राप्त करन तो उपरंत बाबा साहिब सिंह जी गुरमत दे प्रचार दे विच वो ऐसे लीन हो गए कि दूर दुराडे तक जा जाके कश्मीर तक दी धरती तक जाके उन्होंने गुरमत का प्रचार और प्रसार किया। गुरु नानक साहिब जी की पावन बाणी दे नाल सारियां नूं जोड़िया ते बाबा जियां दे पावन पवित्र जीवन दे अंदर ऐसी गुरमत सी, ऐसा उन्हां दा अपना जीवन सी कि रोज़ाना बाबा जियां दा नेम सी कि अमृत वेले उन्हां ने अपने अस्थान तो जदों जागृत हो करके ते अपने घोड़े ते असवार हो करके जो नज़दीक एक जंगल अस्थान सी तपोवन साहिब जिसनों अज आख्या जाता है, उस अस्थान ते बाबा जी ने जाना और इशनान करके पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार वाहिगुरु जी की बंदगी दे विच लीन हो जाना। अमृत वेले बाणी का अभ्यास करना। उस तो उपरंत बाबा जियां ने जिथे दमदमा अस्थान है वो दमदमा अस्थान बाबा बीर सिंह जी नरंगाबाद वालियां ने बनाया। उस अस्थान ते संगतां जुड़दियां सन। बाबा जी ने फिर उस अस्थान ते पहुँचना और उस अस्थान ते पहुँच के श्री आस्था जी की वार का कीर्तन सुनना, संगतां दे विच बैठ के गुरबाणी का अभ्यास करना। उस तो उपरंत जो अपने दिन दिहाड़ दे कारज सन, जो राजसी कार विहार सन, उन्हां दी आरंभता करनी। बाबा जियां दा जीवन ऐसा सोहना सुचज्जा और पवित्र सी कि उन्हां दे पावन पवित्र जीवन तो प्रभावित होके, क्योंकि बाबा जी अमृत संचार ऐसा उन्होंने अमृत संचार की लहर नूं तेज किया कि वड्डे वड्डे जरनैलों और वड्डे वड्डे सरदारां ने भी बाबा जियां दे पावन कर कमलों तो अमृत छकण दे विच अपना सुभाग समझिया। महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह जी का उन्हां नूं वचन सी, बाबा कलाधारी जी नूं जो बाबा जी ने जदों बाबा जी दे आउण दा महाराज जी ने वरदान दिता तो यह वचन आखे सन कि बाबा जी तुहाडा जो पोतरा होवेगा वो अमृत का भंडारी होवेगा, खालसा होवेगा, काठ दीयां तोपां चलावेगा और खालसे दे राज नूं स्थापित करन दे विच वड्डा योगदान पावेगा।
ਔਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਕਿਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਲੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। तो राणी राज कौर ने बाबा जी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਜਾਗੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨੱਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ, ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਸਾਈ ਕਾਰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1801 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੂਲ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ ਖਾਦਮੇ ਕੌਮ ਵਾਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਝੁੱਲਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। 500 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਨ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਸਨ ਕਿ 7 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 35 ਮਣ ਕੱਚਾ ਲੂਣ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਬਾਲਣ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਣ ਥੋੜਾ ਗਿੱਲਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 365 ਦਮਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਮਦਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮਦਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, 365 ਦਮਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ ਜੀ,
ਇਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੋ ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ, ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਏ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਇਸ ਮੂਜੀ को छोड़ क्यों नहीं देता? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਹ ਕਿਉਂ ਛੋੜੂ? ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਤੋ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂਰੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ। 14 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ, ਮੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਚਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾੜ ਸੁਧੀ ਤ੍ਰਉਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਾੜ ਸੁਧੀ ਤ੍ਰਉਦਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਨਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੋ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਣ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। तो गुरु के प्यारिओ, फिर बाबा जी दे उस सचखंड गमन तो बाद संगतां दे विच बेअंत तरह वैराग उत्पन्न होया। साधुआं ने सारियां नूं गुरबाणी दे वचन सुना करके सब नूं वरजिया के वैराग नहीं करना। बाबा जियां दे पावन बबान सजा करके जिथे दमदमा अस्थान है उस अस्थान ते लिजा करके सुंदर जो चंदन दी चिखा सी वो तैयार करके बाबा जियां दे पावन शरीर उस चिखा दे विच संस्कार कीते। प्रेमियां ने पास बैठ करके बाणी पढ़ी, 16 साहब जी दे पाठ होए, बेनती हुई। रोजाना ही प्रेमी जा करके उत्थे सुबह शाम बाणी पढ़दे। तीसरे दिन अंगीठे की रस्म हुई। उस तो उपरंत उत्थे थड़ा बनाया गया, गोल थड़ा बना के ते जिस तरह रवायत सी श्री निशान साहिब उपर लगाया गया। वो निशान साहिब इस गल का प्रमाण है। वो निशान साहिब ये गल दसदा है कि बाबा जी ने अपनी सारी हयाती दे विच, अपने सारे जीवन दे विच खालसा पंथ दे, खालसा राज दे सेवा दे वास्ते अपना जीवन समर्पित किया ते अपना आप बाबा जी ने खालसा पंथ दे इस निशान दे प्रति सदा ही समर्पित करी रखिया। ते भावें शरीर करके चले भी गए, परंतु रूह उन्हां दी आत्मा अज भी खालसा जी दे बोल बाले और खालसाई निशान ये सदा झुलते रहने की कामना करती है। तो गुरु के प्यारिओ, महाराज सच्चे पातशाह जी दी ये पावन पवित्र वंश गुरु नानक साहिब जियां दी वंश दे विच जिन्हां ने अवतरण लिया, बाबा साहिब सिंह जी, उन्हां तो बाद उन्हां दे साहिबजादे बाबा बिकरमा सिंह जी जिन्हां अंग्रेज़ां दे खिलाफ विशाल जंग कीते और इत्थों तक भी ऊना साहिब दा किला जिहड़ा सी वो भी अंग्रेज़ां ने खालसा राज दी आखिरी इट समझ के ढा के ही उस किले नूं हटे। तो अज भी खंडरात मौजूद ने। फिर बाबा बिकरमा सिंह हुणां तो बाद बाबा सुजान सिंह जी टिक्का, बाबा राम कृष्ण सिंह जी, बाबा दविंदर सिंह जी, बाबा मधुसूदन सिंह जी। सो अज दे मौजूदा दौर दे विच बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी वो पंथक सेवावां निभा रहे ने ते अपने बजुर्गां दे वड्डियां दे नक्शे कदम ते जिस तरह बाबा साहिब सिंह जियां दे मन दे विच सारे खालसे पंथ नूं इकत्र करके खालसाई राज और खालसाई निशान झुलदे रखण दी इच्छा सी, उस दे अनुसार ही सारे कारज बाबा जी अज निभा रहे ने। तो बाबा साहिब सिंह जियां दे उन्हां दे पावन जीवन नूं, उन्हां दे पावन पवित्र इस बरसी दे समागम नूं चेते करदिआं मन दे विच किसे कवि दियां लिखियां होईयां 4 सतरां आईयां ने। प्रेम सहित आप सारे उन्हां नूं श्रवण करो। पूर्ण प्रीतिवान सन, पूर्ण नीतिवान, पूर्ण शक्तिमान सन, पूर्ण गुणी निधान, पूर्ण सन विद्वान ओह, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण गृहस्थ स्वरूप विच पाया पद निर्वाण, कर्म योग दी मूर्ति, उत्तम बुद्ध सुजान, राज ते जोग कमाया, सफला विच जहान। ऐसे बाबा साहिब सिंह पंथ खालसा शान, जय हो जय हो जय सदा, तीन लोक परवान। तो गुरु की संगत इतनियां क बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, भुल्लां चुकां दी खिमा। और बाबा जी का जीवन बहुत विशाल है, उसनूं अपनी सधारण रचना तो जां सधारण लफ्ज़ां दे विच आपां बयान नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरखां दा जीवन सदा ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। सो महापुरखां दी वडियाई वो परमेश्वर की वडियाई है, रब की वडियाई है। उन्हां दे पावन पवित्र बरसी समागम ते आपां गुरु साहिब जी दियां इहो ही पंक्तियां कह सकते हैं। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आमन का यह स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।